जितने भी यहाँ उलमा करम तशरीफ रखते हैं, हाफिज़ कुरान तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से शेर पेश करता हूँ। सारा आलम एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। शेर पेश करता हूँ, सवाल फरमाएं। तीस पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ, शुक्रिया। मक्ता पेश करता हूँ, सवाल फरमाएं। इरशाद करें। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ऐ ज़माने इसलिए, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ तेरा जीना एक तरफ, वाहिद का जीना एक तरफ, इल्म तहज़ीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ। मैं सर साहब से और कमेटी के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मुझे जो है तो नाते पाक पढ़ा दी गई। मैं चाहता हूँ कि मैं गज़ल के 2-3 ख़तात आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, गज़ल का मुशायरा पढ़ गया और उसके बाद इजाज़त अदा करें भाई। मैं पेश करता हूँ, इरशाद करें। तालियों से इजाज़त देते हैं। आप गज़ल पढ़ जा, पेश करता हूँ। हाज़िर में समात फरमाएं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। गुजरात के शैतान से लेके अमेरिका के फिरौन तक, ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। और जो लोग आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पेश करता हूँ, समात अदा करें। कुफर का कत्ले आम, एक शख्स शिकल, कुफर का कत्ले आम ज़मीन पर देखेंगे, कुफर का कत्ले आम ज़मीन पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीन पर देखेंगे, कुफर का कत्ले आम ज़मीन पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीन पर देखेंगे। फिरौनों शद्दाद को हमने देखा है, फिरौनों शद्दाद को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम ज़मीन पर देखेंगे, तेरा अंजाम ज़मीन पर देखेंगे, कुफर का कत्ले आम ज़मीन पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीन पर देखेंगे। 4 मिसरे की समात फरमाएं, अदा करें। हमने माना ताकत में तू हाथी है, दुनिया तेरे आगे सर को झुकाती है, हमने माना ताकत में तू हाथी है, दुनिया तेरे आगे सर को झुकाती है। क्या तुझको मालूम नहीं है, हाथी को एक मामूली चींटी मार गिराती है, एक मामूली चींटी मार गिराती है, एक मामूली चींटी मार गिराती है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सवाल फरमाएं। अब आप एक मामूली चींटी मार गिराती है,
پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد کریں۔ قرآنی آیات میں ڈھل کر دیکھو تو، قرآنی آیات میں ڈھل کر دیکھو تو، ہر اونچی پرواز تمہارے اندر ہے۔ قرآنی آیات میں ڈھل کر دیکھو تو، ہر اونچی پرواز تمہارے اندر ہے۔ گھر سے نکل کر میدانوں میں آؤ تو، خالد سا جانباز تمہارے اندر ہے۔ خالد سا جانباز تمہارے اندر ہے۔ پبلک ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے طرف سے میں اس مشاعرے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ محمد مشاق صاحب شاکر ادیبی کی کتاب حباب میں موتی کی رسم اجرا کی محفل مشاعرہ ہے۔ جناب شاکر ادیبی ایک فعال متحرک اور قادر الکلام شاعر ہیں، مکرمی سامعین ہیں۔ کتاب ہماری کتاب کی اشاعتی سرگرمیاں ہماری تہذیبی اور ثقافتی ذمہ داری ہے۔ کتابیں اہل شناس اور تاریخ ساز ہوتی ہیں۔ میں حباب میں موتی کی اشاعت کے لیے اہل بھوپنڈی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، کتابیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس وقت عیسائیوں نے اندلس کو فتح کیا تو اس کو رہنما نے کہا کہ مسلمانوں کے سارے کتب خانوں کو نیست نابود کر دو، جلا دو۔ جب تک یہ باقی ہیں مسلمانوں میں روح ایمانی باقی ہے۔ عیسائیوں کو اندلس کے کتب خانوں کو جلانے میں 50 سال لگ گئے۔ تاریخ کو آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ جب تاتاریوں نے خلافت بغدادیہ کو تہس نہس کر دیا تو دجلہ کے کنارے کے ایک کتب خانے کو دجلہ کے سپرد کیا تو دجلہ کا پانی 1 مہینے تک سیاہ چلتا ہے۔ یہ کتابوں کی تاریخ ہے جس نے ہماری تاریخ بنائی ہے اور ہمیں تاریخ میں معزز اور مکرم کیا ہے۔ مکرمی سامعین، یہ اہل بھیونڈی کا اردو مشاعرہ ہے۔ اردو کو نعتیہ تبرکات اور غزل کی ریزہ خیالی نے آفاقی بنا دیا ہے۔ ہم اسے بھول نہیں سکتے کہ دربار سے لے کر بازار تک کی خوش کلامی نے اردو کو ہماگیر کیا ہے۔ اسی ہماگیریت اور آفاقیت نے اردو کو اتر پردیش کے میدانوں سے لے کر راجستھان کے ریگزاروں تک، مہاراشٹر کے گاؤں سے لے کر کشمیر کی چٹانوں تک، دہلی کے ایوانوں سے لے کر عروس البلاد بمبئی کے نگار خانوں تک یکساں مقبول، محبوب اور معشوق کر دیا ہے۔ دوستو، اردو ہماری گنگا جمنی تہذیب کی رام و چشتی، گوتم و نانک، میرا و میر، خسرو کبیر کے عظیم اس ہندوستان میں سب سے بڑی نمائندہ ہے۔ مت بھولیے کہ نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے کہ اردو تاریخ کی کڑائی میں تہذیب کی آنچ پر مختلف عناصر سے پکا ہوا وہ کیمیا ہے جسے ہم چاہیں بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جناب اقبال سہیل اعظمی نے اس کی تحسین و تائید فرمائی ہے کہ مل جل کے برنگے شیر و سکر دونوں کے نکھرتے ہیں جوہر، دریاؤں کے سنگم سے بڑھ کر تہذیب کا سنگم ہوتا ہے۔ اردو کی کتاب کی رسم اجرا میں آپ کا پھر استقبال کرتا ہوں اور آپ کے ایک مقامی شاعر، بہت وقت کم ہے ہمارے پاس، جناب سلیم انجم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں۔ ایک نئے رنگ و آہنگ کے نوجوان شاعر سلیم انجم۔ غزل سے پہلے 4 مصرع بطور خاص، یہ ملاقات ادھوری ہے، یہ ملاقات ادھوری ہے، مکمل کر دو۔ یہ ملاقات ادھوری ہے، مکمل کر دو۔ میرے جذبات سے کھیلو، مجھے گھائل کر دو۔ یہ ملاقات ادھوری ہے، مکمل کر دو۔ میرے جذبات سے کھیلو، مجھے گھائل کر دو۔ اور پھر کبھی سر نہ اٹھائے میرا دیوانہ پن، پھر کبھی سر نہ اٹھائے میرا دیوانہ پن۔ آج کی رات نہ جاؤ، مجھے پاگل کرو۔ اللہ پھر کبھی سر نہ اٹھائے
वाह वाह। मेरा दीवानापन आज की रात न जाओ, मुझे पागल कर दो। और शेर अर्ज किया कि कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है, तेरे पैकर में ढलना चाहती है। अच्छा है सलीम। कहानी रुख बदलना चाहती है, तेरे पैकर में ढलना चाहती है। और जमी है बर्फ जो दिल में अना की, जमी है बर्फ जो दिल में अना की, न जाने क्यों पिघलना चाहती है, न जाने क्यों पिघलना चाहती है। और मतलब किया कि जब जहां जिस वक्त चाहा मैंने सोचा कर दिया, जब जहां जिस वक्त चाहा मैंने सोचा कर दिया। ये शेर हमारे मतलूब भाई उनकी नजर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ उनसे काम की कि जब जहां जिस वक्त चाहा मैंने सोचा कर दिया, पत्थरों पर गुल गिराया और करिश्मा कर दिया, पत्थरों पर गुल गिराया और करिश्मा कर दिया। और क्यों समझते हो खामोशी से दोहराइए, इसे और पढ़िएगा। क्यों समझते हो खामोशी को हमारी बुज़दिली, क्यों समझते हो खामोशी को हमारी बुज़दिली, जाने कितने सरफिरों को हमने सीधा कर दिया। क्यों समझते हो खामोशी को हमारी बुज़दिली, जाने कितने सरफिरों को हमने सीधा कर दिया। और दोस्तों की मेहरबानी रंग लाने से रही, दोस्तों की मेहरबानी रंग लाने से रही, दुश्मनों ने वक्त से पहले इशारा कर दिया, दुश्मनों ने वक्त से पहले इशारा कर दिया। और जो जमीन प्यासी रही बरसों समंदर के करीब, जो जमीन प्यासी रही, जो जमीन प्यासी रही बरसों समंदर के करीब, एक एक कतरे से मैंने उसको दरिया कर दिया, एक एक कतरे से मैंने उसको दरिया कर दिया। और जमशेद समाज फरमाए कि हमें तहजीब है अपनी, अगर रोका नहीं होता। हजरात का शेर कहां से पढ़ा हुआ आप समझ जाइए, मतलब उसके लिए बहुत तमीज पाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि हमें तहजीब ने अपनी अगर रोका नहीं होता, हमें तहजीब ने अपनी अगर रोका नहीं होता, तबाही इस कदर होती कि अंदाजा नहीं होता। हमें तहजीब ने अपनी अगर रोका नहीं होता, तबाही इस कदर होती कि अंदाजा नहीं होता। और जो हल्के सर्फ के होते हैं वसत उनमें क्या होगी, जो हल्के सर्फ के होते हैं वसत उनमें क्या होगी, सिमट जाए जो कतरे में वो दरिया नहीं होता, सिमट जाए जो कतरे में वो दरिया नहीं होता। और खास ये शेर में जनाब उस्ताद शाकिर अदीबी साहब की नजर कर रहा हूँ कि न मिलते आप तो ये जिंदगी दुश्वार, न मिलते आप तो ये जिंदगी, न मिलते आप तो ये जिंदगी दुश्वार हो जाती, मैं कतरा बन के रह जाता कभी दरिया नहीं होता। न मिलते आप तो ये जिंदगी दुश्वार हो जाती, मैं कतरा बन के रह जाता कभी दरिया नहीं होता। और उतर कर आसमानों से जमीन वालों के दुख देखें, उतर कर आसमानों से जमीन वालों के दुख देखें, बुलंदी से कभी पस्ती का अंदाजा नहीं होता, बुलंदी से कभी पस्ती का अंदाजा नहीं होता। अगर रस्मन बुलाए वो तो ये कहकर गुजर जाए,